I'm going to discuss one of the important topic in your programming language. So I will discuss the blueprint first for all of you. What is the weightage of this chapter? The agenda of this session, right? So in that you have one dimension, two dimension and multi-dimensional arrays. Ordered allocation of memory which stores homogeneous elements. Hello everyone, I welcome all of you to the first session on arrays. Sir, what is this arrays? Yen sir idu array? Array ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋನ ಅರೆ ಓಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಾ? ಇಲ್ಲ sir, that is not arrays. I'm not discussing that arrays in today's session. I'm going to discuss one of the important topic in your programming language. This is going to be a game changer in your programming language is what I would like to tell all of you. So guys, without wasting much of your time, let me get into the session. So I will discuss the blueprint first for all of you. What is the weightage of this chapter? ಯಾವ questions ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು marks questions ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ. Let us have a quick look and then we'll get into the content what that I'm going to discuss in today's session, right? So you will get 1 marks 1 question and you will get 3 marks 1 question and 5 marks 1 question. Total you will get 9 marks. Very important chapter. How many marks you will get? So total you will get 9 marks from this chapter. Kelorge lucky number 9, right? So guys, so what is that I'm going to discuss in this session, right? So you will have introduction. I'll tell you some small story with respect to arrays. Arrays andre enu, avar appa amma yaro, bandhu balga yaro. So I'll discuss that I will call it as a introduction. Then we have different types of arrays. I will be discussing that in detail. So that is what the agenda of this session, right? So in that you have one dimension, two dimension and multi-dimensional arrays, right? So let's start the concept with the introduction. Sir, before discussing this points, ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ 10. ಸೊ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ 10ನ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Programming language alli nanu ee 10 na if I want to store this 10, so how do I do it? So I have to create a variable. Last class I have already told you variable in the sense what is that you should remember? You should remember the basket, right? So fine, I have a variable, okay? So A is holding the value 10, right? How do you know, sir, that A will store the value 10? How do you know that? So please listen. So I have to create int A. So A is a variable of type int. ಏನಂಗಂದ್ರೆ int type ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದು A ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So whatever the variable that I have created, so it should be able to store integer values. ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕದು? ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು ಸರ್, ಮಾಡಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? 1. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 20. 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಟೋರ್? ನನಗಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಒಬ್ಬರೇ ತಾನೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ? ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Yes or no? Then I want multiple people to go inside this bathroom. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಜನರಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಜನರಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಜನರಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನೇ ನಾನು ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ.
ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as arrays. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. I have 10, I have 20, so I have more than one value. Can I call it multiple value? You can store multiple value in one variable. Point number one, you can store multiple values in one variable. Point number one, multiple values na bari ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು, ನೀವು ಇದು 10 ಮತ್ತು 20 ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಇದ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಈ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸರ್ ಈಗ 2 ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸು. ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೆಂಟ್ಸೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಜೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ 10, so I should store the integer only. I cannot store integer, float or character. That is what you need to understand. That is the second point you should understand. Right? Point number 3, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಅಲೋಕೇಟ್. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ನಾವು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಅರೇ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ when I say or when I talk about arrays. So what is the name of this array? The name of this array is A. The name of this array is A. So I will store 10 in the first location. I will store 20 in the second location. I cannot skip this and I cannot write 30 here. I cannot leave the space empty here. I should write 30 and I should write 40. You got my point? Mandatory that sir, ಏನು 20, 30, 40 ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಫ್ಲೋಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಇದು 0, 1, 2, 3, 4? ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು? ಇದರದ್ದು ಏನು ಹೆಸರು? ಎ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಎ ಆಫ್ 0. ಎ ಆಫ್ 0 ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು 40ನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಸೊ 40 ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 40ನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ನೇಮ್ ಏನು? ಎ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಎ ಆಫ್ 3. ಏನರ್ಥ ಆಯಿತು ಇವಾಗ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರೇ, so using the index you will be able to access this particular value. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? I cannot store it in the normal variable. So I have to create a special variable, that is array variable. I have to create a variable for array. So fine, array variable ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 20.5 ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. 20.5 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 20.5 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್.
ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರೇ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 10.5 ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟೇ ಬರೀಬೇಕು, ಫ್ಲೋಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಹೆಂಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅರೇ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ that you should remember when it comes to the concept of arrays. This is the basic introduction that you should know with respect to arrays, right? So group of values na ನೀವು store ಮಾಡಬಹುದು. So let us understand the definition for arrays. Arrays is a group of homogeneous elements. What is that? Arrays is a group of homogeneous elements stored in a continuous memory location. Stored in a continuous memory location ಅಂತನೂ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅರೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್, ಅರೇನ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದೊಂದು ಅರೇ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ 0 ಇಸ್ ಅ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? 10. ಓಕೆ, 20, 30, 40, 50, 0, 1, 2, 3, 4. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ನಾನೀಗ 30ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ. ಹೌ ಡು ಯು ಆಕ್ಸೆಸ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಏನು? ಎ. So what is the index? Always ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ if you want to access, you will be accessing with the help of the index. So you have to write the square bracket. Square bracket ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ you have to understand. So this is an array. ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? This is an array. Square brackets ಬಂತಾ, then that is an array. That is what you need to understand, right? So fine. A of 3. A of 3 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ A of 3 ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A of 3ಲಿ ಏನಿದೆ? 40 ಇದೆ. 40ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 40ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟಿಜರ್. But this is a normal variable. How do I declare this array? ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು? What is the general syntax to declare this array? So please understand, I have to write the data type first. What is the syntax? Write the data type what you want to store. But here I am trying to store the integer values. I am trying to create the integer array. So I am taking the integer data type. So fine. After that you have to write the name of the array. So name of the array, it can be anything. You have to use the, or you have to maintain the rules of identifier. ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೊಂದು ನೇಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ. ಎ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ open square bracket and you have to write the close square bracket semicolon. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 10. ಸರ್ ಏನಿದು 10? ಇದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಏನಿದು 10? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಝೀರೋ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಅರೇ. ನನಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅರೇ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ನ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಏನಿದು ಬಿ? ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, 10 ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅರೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅರೇಸ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ತಲೆಗೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್. ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಅರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಏನೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಏನೇನಿದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಂಟೀಜರ್ ಅರೇ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಥರ ಅರೇಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಥರ ಅರೇಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಎಷ್ಟು ಥರ ಅರೇಸ್ ಇದೆ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು. ಯು ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೂವಿ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ನೋ, you're not supposed to do that. So please make a note of all the points whatever I'm discussing. ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ just have a glance, right? So what is that I have 3 different types of arrays. I have 3 different types of arrays. Number 1 dimensional array, 2 dimensional array, multi dimensional array. ಏನು ಸರ್ ಇದು 1 dimensional array, 2 dimensional array, multi dimensional array? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು 1 dimensional array. Whatever we have discussed here, this is 1 dimensional array. That is what you have to remember. I will be discussing that in detail. Okay? So 1 dimensional array. ಏನು 1 dimensional array ಅಂದರೆ it is an array in which each element is accessed by, please understand, only one subscript. Only one subscript. Very very important point. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಏನು ಸರ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ A(3). ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್? 1 ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಒಂದೇ. ನಾನು 1 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನ್, ದ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ. ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ ಅರೇಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ? ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇದು? I will be discussing this in detail in the coming sessions. Don't worry. ನಾನು 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಸೊ ಅದನ್ನು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು?
Suppose if I have multiple subscripts, using multiple subscripts I will be able to access the value, then I will be calling it as multi-dimensional array. Let's go through one by one. Multi-dimensional is an array of n dimensions. N in the sense you can specify more than two dimensions you will have in that array. So that is what I will call it as multi-dimensional array. The name itself says that multi-dimension, more than two. So that's why I will call it as multi-dimension, right? So in other words, an array of arrays is multi-dimensional arrays. Array of arrays na multi-dimensional array anta karitare. Array ಒಳಗಡೆ array ಹೌದಾ? ನಿಜಾನಾ? ನೋಡೋಣ in the coming classes. One dimensional array of one dimensional array is called as two dimensional array. So ಅದೇ ತರ, so please understand, a one dimensional array to the two dimensional arrays is called three dimensional arrays and so on. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅರೇ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ arrays, that is one dimensional array, two dimensional array and three dimensional array is what you have to remember. So guys, by this I have come to an end of this session. I will be seeing you in the coming session. Please just have a glance of this arrays. So just make a note of all the points whatever I have discussed in this session. So see you in the next class. Until then, please take care of your health. Goodbye.